On commence. בשעה טובה ומוצלחת, on commence בעזרת השם לסיום במסכת סנהדרין. Et on a le school de Shimon Chai qui nous fait faire la Mishnah. C'est le minhag de la maison de משפחת לוי הקדושה, בעזרת השם. בכבוד. אנשי העיר נידחת אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר יצאו אנשים בני בעלייה מקרבך וידריכו את יושבי עירם. לאנשי העיר הנידחת אין להם חלק לעולם הבא, שכתוב יצאו אנשים, זה אומר שהם יצאו מכלל עם ישראל. ומי שמסית את העיר, הם לא יכולים להיהרג בחרב עד שהמסיתים יהיו מאותה העיר ומאותו שבט. ועד שיודח רובה ועד שיודחו מהאנשים, זה עד שידיחו את רוב העיר ועד שידיחו את האנשים המבוגרים. ואם ידיחו אנשים קטנים, או שהודח ממותה או שהיו מדיחיהם חוצה לה, הרי לו כיחידים שאם הם ידיחו את האנשים ואת הקטנים, או שהודח חלק קטן מהעיר, או שהיו מדיחים לא מהשבט ולא מאותה העיר, הם נקראים יחידים. ושיחידים זה יותר חמור מרובים. וצריכים שני עדים, ומה זה אומר? שצריכים שתי עדים והתראה לכל אחד ואחד, שצריך שתי עדים שיתרו כל אחד ואחד, ורק אז יוכלו להרג אותם בחרב. זה חומר ביחידים וברובים, שההבדל שהיחידים בסקילה, שזה מוות יותר חמור שהמרובים שמתים בסייף. אז לכן שהיחידים בסקילה לפיכך ממונם פרנש שלא שורפים את הממון שלהם, ומרובים בסייף שזה משהו יותר קל, אז שורפים את הממון שלהם. הכת וגומר, החמרת והגמלת עוברת ממקום למקום, הרי אלו מצילים אותה. שאם יש באותה העיר את המובילים שלה, מי שמוביל את הגמלים ומי שמוביל את החמורים, והם נמצאים באותה העיר, אז הם הצילו את כל העיר, בגלל שצריך שכל אותה העיר תעבוד עבודה זרה. ועכשיו בגלל שהם שם, אז לא כל העיר נקראת עובדת עבודה זרה. אחרי מותה ואת כל אשר בא, וגומר מכאן אמרו נכסי צדיק שבתוכה, עובדים שבחוץ לפליטין. מכאן שאחרי מותה ואת כל אשר בא, לומדים מכאן שגם הנכסים של הצדיקים שבתוך העיר שורפים אותם, ומה שמחוץ לעיר זה לא שורפים את זה. ושל רשעים גם אם זה בחוץ וגם אם זה בפנים, שורפים את זה. שנאמר ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה וגומר. אם אין לה רחוב עושים לה רחוב, אם היה רחוב חוצה לה קונסים אותו לתוכה, ושצריך לקחת את כל הכסף, את כל הדברים של אותה העיר ולשרוף את זה בתוך הרחוב. ואם אין רחוב אז בונים רחוב. ואם הרחוב מחוץ לעיר אז מגדילים את העיר ככה שהרחוב יהיה משהו כמו שיקרה בתוך העיר, ואז שורפים שם את הכל. ושרפת באש את העיר ואת כל שללה, כליל השם אלוקיך, שללה ולא שלל לשמיים. מכאן אמרו הקדשות שבה יפדו, תרומות תרכבו, מזור שני, כתבי הקודש יגנזו, שיכולים לשרוף רק את הזה של הבן אדם. אבל ההקדשות יבדו את זה, התרומות ירכיבו את זה, ומעשר שני והכתבי הקודש יגנזו את זה ולא ישרפו את זה. כליל השם אלוקיך, אמר רבי שמעון, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים דין בעיר נידחת, בעלה אני עליכם, כאילו אתם מעלים עולה כליל לפניי. כליל השם אלוקיך, אמר רבי שמעון, שאמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם עושים את המצווה של עיר נידחת, אני מחשב את זה כאילו שאתם העליתם את קורבן לפניי. והייתה תל עולם לא תיבנה עוד, לא תעשה אפילו גנות הפרסים. שהעיר הזאת ששרפו, לא יבנו בזה עוד עיר, ואפילו לא פרדסים ולא גינות. דברי רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר, לא תיבנה עוד,
לכמו שהייתה אינה נבנית, אבל נעשיתי גינות ופרדסים. שרבי עקיבא אומר שלא יבנו במה שהיה מקודם כמו בתים, יבנו רק גנות ופרדסים. ולא ידבק בידם מאומה מן החרב, שאי אפשר לקחת כלום ממה שהולכים לשרוף. שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם, שכל זמן שיש רשעים בעולם אז יש כעס בעולם, ומתי שיש זמן שאין רשעים בעולם אז אין כעס בעולם. חזק וברוך. חזק וברוך. ברוך השם, ברוך הבא. Maintenant, le Khatan de ce soir, donc cher ami Menachem. Comme on a vu dans la Mishnah, donc c'est quoi hier en Idachat, Birshut Arav, on est arrivé, Tanu Rabanan, Ayuba Ilanot, on a vu que si dans la Irani Dachat il y avait des Ilanot, donc s'ils sont Tlushim, ils sont Asurim, ouais, et s'ils sont Mechoubarim, ils sont Mutarim. Maintenant, Iracheret, Ben Telushim ou Ben Mechoubarim, ils sont Asurim, qu'ils soient attachés, qu'ils soient déracinés, qu'ils soient enlevés ou qu'ils soient attachés au caca, ils sont Asurim les notes même de prendre. La Gemara pose la question, Maïr Acheret, c'est quoi, de quelle ville on parle quand on dit Acheret? Amar Abhazda, il a dit Abhazda, Yericho, on parle de quoi? On parle de Yericho. Comment on le sait? Dirtiv, Vaïta, Ircherem, Hi, Bechol Asher, Bal Hashem. Il y a écrit là-bas sur Yericho que toute la ville, elle était Cherem, Hi, Bechol Asher, Bal Hashem. Tout ce qu'il y a là-bas, tout ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Yericho? Au moment où ils ont conquis, donc Eretz Israël, Yoshua, il a été Mekalel, il a dit, celui qui vient et qui prend quelque chose du Kherem, et c'est pas seulement du Kherem, c'est-à-dire celui qui construit, comme on va voir dans la Gemara, qui va construire Yericho, alors il est maudit à tout jamais. Mais comment il est maudit? Alors ici la Gemara va expliquer. Yashba Yehoshua Baïta, il est mort. Yehoshua, il a juré à ce moment-là, il a dit quoi? Arur Aish, maudit soit la personne, Lifne Hashem, Asher Yakum Uvana et Teir Azot et Yericho, celui qui va venir et qui va être Mekim et construire la ville de Yericho. Bechoro Isadena, quand il va faire les fondations de cette ville, alors son aîné, il va mourir. Et quand et quand au moment il va mettre les portes de la ville, il va finir donc la construction de la ville, alors son plus jeune enfant, il mourra. Ce qui veut dire que tous ses enfants, chez Mishmor, ils vont mourir durant la construction. Tanya. On a une braïta qui nous dit quoi? Lo Yericho, al Shem Iracheret, velo Iracheret al Shem Yericho. On a deux trucs. C'est pas seulement de reconstruire là-bas le makom de Yericho, mais seulement aussi de construire une ville qu'on va appeler Yericho al Shem Yericho. C'est aussi interdit et donc c'est Bichlal dans la Klala. Dirtiv. On a un pasouk là-bas dans Melachim avec l'histoire de Achav qu'on va expliquer. Il y a écrit là-bas Bana Chiel Bet Haeli et Yericho. Chiel, il a construit là-bas, il a construit la ville de Yericho. Il a appelé ça Yericho. Et pourquoi ça s'appelle Bet Haeli? La Gemara ici, enfin les Mefarshim nous expliquent que à ce moment-là, c'est du fait de la Allah. Allah, c'est la Shon Klala de Yehoshua. Et donc là-bas, le pasuk qui finit en disant Ba'aviram Bechoro Isadda. Au moment où, quand il a construit, alors il a perdu son fils Ba'aviram, ouais, ou Bisgov Tseiro. Itziv de la Théa, et son fils Bisgov, à ce moment-là, il est mort au moment où il a fini la ville. La Gemara, elle arrive, elle explique, Tanya, on a une braïta qui nous dira, Ba'aviram bechoro rasha, lo ayalo lilmod, Bisgov tzeiro, ayalo lilmod. La Gemara, elle dit quoi? Elle dit, au début, quand il a perdu son premier fils, il ne pouvait pas apprendre, il ne pouvait pas savoir de ça. Maintenant, à la fin, quand son jeune fils, il est mort, là, il a de quoi apprendre que de la Kelala que Yehoshua il a fait. La Gemara elle pose la question, Avira Mousgouf, Ma'ayavoud, qu'est-ce qu'ils ont fait Avira Mousgouf? Parce que la Gemara elle dit quoi? Elle dit Avira Bechoro Racha. Elle les appelle Racha. Ici Rashi il dit que les filles Massoret on aurait dû dire aussi que Zgouf Tseiro Racha aussi. Alors Rashi il pose la question et il dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Achika Amar, comme ça la Gemara, la Braïta elle aurait dû dire Ba'aviram Bechoro Ayalo Lilmod. Léoto Racha Bisgouv Tseiro. Quand il a perdu son fils, alors il aurait dû apprendre comme dans son fils qui est Racha, le deuxième le plus jeune. Alors dans la Gemara elle pose une question Mimashma, chez Nehemar Ba'aviram Bechoro. De cela on apprend que quoi? Que Ba'aviram Bechoro, quand son fils est né, Eni Odea chez Sigov Tseiro. Je ne sais pas
Du moment qu'on me dit que le premier, c'est le Bechor, forcément le deuxième, c'est le Tzaïr. Pourquoi tu viens me préciser Tzaïr? Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que tu viens nous apprendre, c'est Gouf Tzeiro? Mais la med, Sheaya Mekaber Veholer, mais Aviram Atsegou. Ça veut dire qu'entre les deux, entre Aviram et entre Segou, il y avait d'autres enfants, et qu'au fur et à mesure, il a enterré tous ses enfants. Achav, maintenant on va rentrer dans l'histoire de Achav. Achav Shushvini Hava. Achav, c'était un copain, c'était un ami de qui? Comme on a vu, de Chiel, qui a voulu reconstruire Yericho. Et on dit quoi? Ataïou, il est arrivé, Eliaou, Veiliaou, les Mishal Bishlama Bitamia. Ils sont arrivés avec Eliaou pour, dans la maison d'endeuillé de Chiel qui a perdu son enfant, pour les Nachem Oto. Yativ, Vekama, donc il s'est assis, Achav, et il a dit, Dilma Kimelat Yehoshua, Achilat. Peut-être que quoi? Que quand Yehoshua il a été Mekalel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, Lo Yericho al Shem Iracheret, Velo Iracheret al Shem Yericho. Il a posé la question à Eliaou. Il a dit peut-être que quand Yehoshua il a maudit celui qui construit, il a dit peut-être que c'est al Shem Iracheret, ça veut dire sur une autre ville et pas forcément Yericho elle-même. Et Lo Yericho al Shem Iracheret, pas Yericho qu'on va faire, on va construire Yericho, mais en supposant que c'est une autre ville. Velo Iracheret et pas une autre ville, al Shem Yericho. Amar le Eliaou, il lui a dit Eliaou, in. Eliaou, il a dit oui, c'est comme ça, c'est exactement comme ça. Amar le Achav, il a dit à Eliaou, Ashta levateta de Moshe lokamikaima. Dirtiv et sartem va'avatem, urtiv et charaf Hashem bachem, ve'atzar et hashamayim. Il a dit, attends, j'ai un problème là. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, si vous faites Avodat Kochavim, si vous faites Avodah Zara, si vous faites Avodah Zara, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui s'écrit dans Kriyat Shema? Il a dit, si vous faites Avodah Zara, il n'y aura pas de pluie. Ouais. Haou Gavra et Achav, qu'est-ce qu'il a fait? Okim la Avodat Kochavim al kol telem et telem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, Achav, il a construit des Avodot Kochavim, des makom pour faire donc Avodah Zara dans tous les endroits. Ouais. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Shavik le mitra. Des mizal ve shavik la mitra des mezal misgadle. Et pourtant, même quand il a continué à faire le matar, ça veut dire la pluie, elle a empêché de pouvoir continuer à aller se prosterner dans les lignes mashma que quoi, qu'il y avait une pluie. Or, on a vu que Moshe Rabbeinu il a dit quoi? Il a dit si vous faites Avodah Zara, il n'y aura pas de pluie. Donc la klala de Moshe, elle marche pas. Ouais. Et il a fini en finant les vata des Yoshua Talmidei Mikaima. Si tu la klala de Moshe, elle se prophétise pas, elle se réalise pas. Alors quoi, tu vas me dire que la klala de Yoshua, elle se réalise? Qu'est-ce qu'il a fait? Miyad, à ce moment-là, Eliaou, il a dit quoi? Yomer Eliaou atishbi mitoshvi agilad. Il a dit Eliaou, Chai Hashem Elokei Israël, imietal umatar. Il a juré, il a dit quoi? Il a dit maintenant, vous allez voir s'il va y avoir de la pluie. Ba'e Rachamé, il est parti, il a prié, il a demandé Rachamé à Kadosh Baruch Hu. Ve'avu le aklida de mitra. Il lui a donné à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ils lui ont donné la clé de la pluie. Ve'kam ve'azal. Et à ce moment-là, il est parti et il s'est levé, il a quitté l'endroit. Donc à ce moment-là, on voit bien que Eliaou, il a arrêté la pluie de tomber en Eretz Israël. La Gemara elle continue en disant Vaïdevar Hashem élave les morts. On continue l'histoire avec Eliaou. Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Eliaou, il lui dit Lech miseh ufanita lecha kedma venistarta benachal kerit. Il lui a dit va te cacher, avance et va te cacher dans le Nachal Kerit. Là-bas, pourquoi? Parce que Achav, il voulait le tuer. Et donc à ce moment-là, Eliaou, comment il va se nourrir? Les corbeaux vont lui amener du pain et de la viande tous les matins. La Gemara pose la question, mais d'où ils ont amené la viande? D'où ils ont amené la viande, les corbeaux? Ouais, Amarav Yehuda Amarav, mi bet avache de Achav, de la boucherie, enfin comment on dit l'abattoir de Achav, les corbeaux, ils allaient prendre. Alors justement, les Mefarshim me posent la question, il dit Achav, les Chaora, il a tout fait. Donc comment
comment c'est possible que Eliaou, ici, il ramène, je ne sais plus c'est qui ramène, il dit que Zaya d'une tzva de Akadosh Baruch Hu, les fichas. C'est pas grave si tu manges pas kasher maintenant. Maintenant, je te permets. Hein? C'est la Gemara en Choulin qui dit ça. La Gemara dans Choulin, Ani lo yodea, mais ici, la Gemara, elle dit, et il ramène, c'est le Maharsha. C'est le Maharsha qui ramène ça, que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un tzivouille de manger comme ça. La Gemara continue, au départ, le ruisseau il continuait à couler, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Il a séché ce ruisseau où il y avait Eliaou qui se cachait. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, il a fait pour, il a dit quoi? Tout l'âme Israël, ils n'ont pas de kshamim, ils n'ont pas de trucs, et toi tu es dans ton coin tranquille. C'est là où va être kacha. Vaï devar Hashem élève les morts. Donc à ce moment-là, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Eliaou, Koum lech tzarfata. Va à Tzarfata, donc c'est un endroit. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait une femme qui était almana, et cette femme almana, elle va nourrir Eliaou. Et après il écrit, après c'est malin, Chala ben Aisha, Ba'alat Abayit, Vayichol yo chazak meod asher lo notra bo neshama. À ce moment-là, le fils de cette almana, il est tombé malade, et il est tombé tellement malade jusqu'à ce qu'il allait, chaz shalom, mourir. Et au final, lo notra bo neshama. Ça veut dire qu'on dit qu'à ce moment-là, il est vraiment mort quand Eliaou il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait Eliaou? Il a prié, il a demandé miséricorde à Akadosh Baruch Hu, qui lui donne quoi? Aklida di Triat Hametim, la clé de Triat Hametim. Amrele, il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, on lui a dit de Mina Shamayim, Shalosh maftechot, lo nimseru le shaliach. On sait qu'il y a combien de maftechot? Il y a 3 maftechot. Il y a le mafteach de la yoledet, donc de la vie. Il y a la mefteach des kshamim, des pluies, et la mefteach de Triat Hametim. Donc on dit Shalosh maftechot lo nimtseru le shaliach shel chayav shel kshamim shel Triat Hametim. Ces 3 clés qui sont beder klal, enfin qui sont tout le temps dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout Akadosh Baruch Hu il ouvre tout, mais ça c'est 3 choses qui donnent. Shtaim beyat talmid. Maintenant si je te donne, il dit à Akadosh Baruch Hu, on lui dit si je te donne la clé de quoi? De Triat Hametim. Tu as déjà la clé du Kshamim, puisqu'il a pris les clés du Kshamim pour arrêter la pluie. Tu vas avoir maintenant la clé de Triat Hametim, et moi qui suis le Rav, je vais avoir qu'une clé, le Talmid il a 2 clés, moi une clé. C'est l'Ovet Kacha. Yomu Shtaim biad Talmid, ve'achad biad Rav, aiteha ushkil a. Donne-moi une clé, donne-moi la clé de Kshamim, et moi je vais te donner la clé du Triat Hametim. Et comment on sait qu'il lui a donné, qu'il a rendu la clé de Kshamim? Parce qu'il y a écrit Dirtiv, Lech, Herael, Erael, Achav, va-t-on montrer à Achav? Et là-bas il y a écrit quoi? Ve'etena matar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il va donner matar. Ça veut dire qu'il a repris la clé, sinon ça aurait été Eliaou qui amène. La Gemara elle continue, elle dit quoi? Darashahu Gilila. Il y avait un Chacham dans le Galil qui est venu, Kameh des Rav Chizda. Il a expliqué de Rav Chazda. Il a dit quoi? Mashal d'Eliaou lema davar domé. En Mashal, c'est comment on explique ce passage qu'on a vu avec les clés de Eliaou. Il dit les gavra des tark et les galets. Une personne, elle est venue, elle a fermé, elle a fermé les portes. Elle a fermé les portes, elle a verrouillé les portes. Ouais. Vea bede les mafteche. Et elle a perdu les clés. Et donc à ce moment-là, c'est exactement pour Eliaou Hanavi la même chose que au départ il a fermé le char des Kshamim et que Bassof, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dû les réouvrir. Darash Rabbi aussi B'Tzipori. Il a expliqué Rabbi aussi de Tzipori. Abba Eliaou Hanavi c'est quoi? Kabdan. Il est makpit, c'est quelqu'un d'autre Kabdan. Avar Ragil le Metegabé. Il avait, avant cela, quand il a dit, Rabbi aussi, il a dit de Tzipori, il a dit qu'il était Kabdan, il avait l'habitude de voir dans son Beth Midrash, tous les jours, voir Eliaou venir dans son Beth Midrash. Il a attendu 3 jours, il s'est caché 3 jours, et il n'est pas venu dans le Beth Midrash de Rabbi aussi. Kiata, quand il est arrivé, Amar, il lui a dit, Rabbi aussi, Amaïlo Atamar, pourquoi Eliaou, tu n'es pas venu dans Bobet Midrash 3 jours, d'habitude tu viens tous les jours. Amarle,
Kabdan Karitli. Tu m'as appelé Kabdan, donc je ne suis pas venu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi Yossi? Amarle, ha dekam. Makpid sur Makpid. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yossi, ha. C'est un mélange constantinois-marocain. Amarle, ha dekama, deka kapidma. Il lui a dit, tu vois bien de tes faits, le fait que tu ne sois pas venu 3 jours, c'est que tu es Makpid. Donc ce que j'ai dit, c'est normal. La Gemara a fini en disant, Velo idba, comme on a vu dans la Mishnah, que quand il y avait un cherem, il y a écrit quoi? Velo idba biyadecha meuma min cherem. Que quoi? On n'a pas le droit de toucher du tout le cherem. Pourquoi? Les man yashuv Hashem, on n'a pas aussi un que le Baruch Hu, il va s'énerver. Kol zman shereshaim baolam, la Gemara dit quoi? Kol zman shereshaim baolam, tout moment où il y a des reshaim qui sont dans ce monde, charof af baolam, la colère est aussi dans ce monde. La Gemara pose la question, man reshaim, de quel reshaim on parle? Amar Rav Yosef, ganave, les voleurs. Alors explique la Gemara, elle explique c'est quoi les voleurs, parce qu'on pourrait comprendre que étant donné qu'on parle du Kherem et que toute l'histoire de Yoshua, il y a Choliot qu'on parle de celui qui a volé le Kherem. Et là on te dit, la Gemara vient te dire, enfin la Gemara, les Mefarshim ils te disent, c'est pas seulement celui qui vole le Kherem, mais c'est tout celui qui vole le Re'eu. Ça veut dire les voleurs ici, ça s'appelle des Reshaim et ça amène le Charon de Hakadosh Baruch Hu. Tanu Rabanan. On a un enseignement qui nous dit quoi? Racha Ba'ala Olam, quand le Racha il vient dans son monde, Charon Ba'ala Olam. La colère vient aussi dans son monde. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Bevo Racha, quand le Racha il vient, Gambouz, V'im Kalon Chirpa, le mépris, le déshonneur et les affronts, ouais, ils viennent. Racha Avad Mina Olam, quand le Racha il quitte ce monde, Tova Ba'ala Olam, le bon, le bien vient dans ce monde. Chez Nehemar, Uva Avod Reshaim Rina, quand le Recha il quitte, alors il y a la Rina. Tzadik Niftar Mina Olam, quand le Tzadik il quitte ce monde, Ra'a Ba'ala Olam, quand un Tzadik il quitte le monde, alors forcément il y a du mauvais qui vient dans ce monde. Chez Nehemar, hein? Il n'y a plus de protection. Ouais, exactement. Un Tzadik Avad, donc le Tzadik il est perdu, il s'en va quoi. Ve'enish Samallev, et personne ne prête attention à ça. Ve'anche Chesed Nesafim, et l'Anche Chesed aussi ils s'en vont de ce monde. Be'en Mevin, et il n'y a personne qui comprend. Ki mi pene hara Nesaf Tzadik, parce que c'est à cause des mauvaises choses qui vont arriver que le Tzadik il a été enlevé, pour aussi lui permettre de ne pas voir ce qui va arriver. Tzadik Bala Olam, quand le Tzadik il vient dans ce monde, Tova Ba'ala Olam, le bon, le bien vient de ce monde. Et comment on l'apprend? Chez Nehemar, on le voit avec Noach, Ze Yenachamenu Mima'asenu Umi'itzevon Yadenu, que quand Noach il est né, on sait tous qu'il y avait la klala, que il y avait des Kotzim, Kotz Vedordor Tatzmiach Lach, il y avait depuis Adam Arishon le Chet, il y avait à ce moment-là des bronzes et des comment on dit, des Kotz Vedardar, des Kotzim, des ronces et des épines. Et comme on a vu aussi le Chidouche qu'on avait vu, on en avait parlé il y a quelques semaines, le lundi soir, c'est que les gens naissaient avec les mains aussi toutes alignées. Quand Noach il est né, il y a eu un message, c'est que tout le monde est né avec les mains qui permettaient de travailler la terre. Et là, on a compris que la klala était finie. Adran alach kol Israël eshleim chelek.